ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਬਾ FM ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ 99 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਕਣ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਖਿਆ। ਜੀ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿस्तान में मेरे बड़े अच्छे कोलीग रहे, अंजर मलिक रहा, राहिला साहिबा, जिन्होंने नाल में ज़्यादातर इकट्ठे काम किया। और असी मैं समझना कि पाकिस्तान दे विच उस वक्त मैं पहला बंदा सा कि जिन्हें नॉन कमर्शियल प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान वास्ते बाहरों प्रोड्यूस। कमर्शियल प्रोग्राम तो हो रहे सन, यानी वो मुख्तलिफ सिगरेट्स दे वज़ीम सरवर साहब करते सन कराची तो, और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम भी सिगरेट स्पॉन्सर करता सी। लेकिन असी कोशिश की थी कि रेडियो पाकिस्तान ते इस किस्म की प्रोडक्शन भी आवे जो सोशल इशूज़ के बाहरों ते नारकोटिक्स के उत्ते और इस तरह ते जितने अच्छे प्रोफेशनल सोचने वाले लोग असमें नाल कम करते सन। ते आइडिया बड़ा इनिशियली वी स्टार्टेड अ स्टूडियो, और लेटर ऑन फिर अगली कहानी है कि वो रेडियो की तरफ चले गए, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान विच काम कर करके डेफिनेटली नॉलेज गलबात का तरीका, साढ़े बड़े अच्छे असातिज़ा भी सन जिहड़े साढ़े नाल प्यार मुहब्बत नाल सानू सिखाना और वो करना। लेकिन अगे बधण वाली गल कोई नहीं सी, वो मैनू नज़र आ गया सी बहुत पहले ही कि क्योंकि उत्थे कंटेंट दे उत्ते और इस इहदे उत्ते कोई काम हो या मॉडर्निज्म हाँ हो नहीं रहा इहदे काम। 10 मीटर तुसीं जिन्नी मर्जी लाई जाओ, लेकिन कंटेंट दे उत्ते तो कोई काम नहीं सी। ते आई थॉट कि मैं कोई अपना सिलसिला ऐसा शुरू करा कि जिथे मैं कंटेंट दी सोशल कंटेंट दी गलबात करा, क्योंकि ऑलरेडी FM दे स्टेशन मौजूद सन, तुहानू पता है FM 100 भी मौजूद सी, FM 101 भी मौजूद सी। लेकिन वो FM दा मतलब यही समझते हैं कि शायद नौजवान आके इत्थे हा हू करन। अच्छा, FM दा कल्चर सिर्फ ऐ सी? अच्छा, कल्चर यही सी ना, क्योंकि उत्थे कोई और समझा नहीं जाता सी कि FM एक एजुकेट भी कर सकता है, वो बुढ़ियां वास्ते भी हो सकता है, वो खवातीन वास्ते भी हो सकता है, वो बच्चियां वास्ते भी हो, और इनकलाब भी ला सकता है। बिल्कुल, और मैं तो समझना असी लेके आया, वी ब्रॉट दी इनकलाब। और अज तुहानू उसकी कमी डेफिनेटली महसूस होएगी जदों हुण तुसी खुदा ना करे किसी मुश्किल में जाओगे। यानी उस वक्त ये सी ना कि असी चैनल बढ़ाए तो कम कीता, उसकी वैल्यू क्रिएट की, लोगों नू अपने नाल मिलाया, लोग सानू सुनन शुरू होए, ओपीनियन बनती सी और ਉਹਦੇ हल निकलते सन। मसलन सवात वार ले लो, 2005 का जलजिला ले लो, वो वी वर दी पायनियर इन दैट के इवन तुहानू पता है कि रेडियो पाकिस्तान भी नहीं, सरकार ने सानू कहा सी कि तुसी कुछ कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड दिस वन रेडियो इन मुजफ्फराबाद और दूसरा बाग दे विच जाके उत्थे काम कीता। ते जदों 2007 दी 7 तो ऑनवर्ड सवात वार शुरू हुई जिदियां आवाज़ां। अच्छा, चंगा किता जे सवात फिर सुनिया, साह लैंदा पिया। जी बिल्कुल, तुसी तैयारी रखो। लेकिन इस दफ़ा दुश्वारी है लतीफ़ साहब, तुहानू पता है कि दुश्वारी ये है कि उस वक्त असी एक मीडिया नू डेवलप किया, असी लोगों दा ट्रस्ट साडे नाल सी, असी खुल के लोग गल कर रहे सन, लोग टेलीफोन कर रहे सन, लोग सुन रहे सन। उन्होंने समझा कि शायद ये सोने दा वो के मौका ही है। ते ओदे ते बहुत सारे तुहानू पता है कचरा चैनल बेपनाह और इवनिंगर ना प्राइवेट जे, लेकिन उन्हां दे विच कोई नहीं। पाकिस्तान वैसे एक कचरा चैनल खूब लफ्ज़ इस्तेमाल कीता जे, रियली हां कचरा ही नजर मतलब है कि तुसी दसो ना, मतलब है कि उत्थे की हो रहा है। असी कम शुरू कीता ते नाल तुहाडे यानी असी ते लोगों दी सर्विस कर रहे सां, और आई कैन प्रूव इट विद
ਵਿਦ 101% ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਤ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਐਫਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਐਫਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ यूटिलाइजेशन को नहीं, बिल्कुल कोई लबत ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं नुकसान। और ਜ਼ਰੇ ਕਸੀਰ ਸਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। यानी इस दफ़ा तो मैंने यही लग रहा है क्योंकि 2007 तो 10 तक कोई सोशल मीडिया भी कोई नहीं सी, समझ गए ना। रेडियो एक अच्छी यानी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ओपीनियन बिल्ट अप कर रहा है, अपॉर्चुनिटी सी। लोग अगर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕਾਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਸਨ ਤੇ ਵੀ ਵਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦ ਪੀਪਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਏਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਵਾਸ ਓਨਲੀ ਰੇਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੂਲਸ ਨੂੰ मतलब है कि तबाह किया बाई बाई। अच्छा नजीब साहब, मैं एक और गल पूछना चाहना, ये जी साइंस हैगी है मसलन लोगों को अपने नाल जोड़न दी साइंस है, तुहाडे ते इल्ज़ाम लगता है कि मैं जरा कह लवां जरा गल होनी चाहिए है, तुसी ससी खान जी है वो प्रोवाइड की और बनाई और डिज़ाइन की, तुसां दोवां रल के की, चलो इस बहस असीं पैंदे नहीं, लेकिन ये जी तुसां डिज़ाइन की ये असल साइंस की सी? क्या तुसी लोकां दा जिहड़ा रोमांटिक सैल्फ है उहदी सैटिस्फैक्शन भी सी, उहदा ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਖਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੱਸੀ ਖਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਰਾਈਟਰ, ਬ੍ਰॉडकास्टर, ਆਰਟਿਸਟ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ FM ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤੂਨ ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਚਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ ਅਰਾਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਪਨਾਹ ਕੰਮ। ਮਸਲਨ ਸੱਸੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਇੱਥੇ KRL ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖੂਨ ਦੇਣੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੈਨ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਸੀ ਖਾਨ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਐਫਐਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਆਨ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਫਿਰ ਖਾਸੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸਲੂਟ ਸੱਸੀ ਖਾਨ। ਸੱਸੀ ਖਾਨ ਡਿਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ ਇਨ ਦ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਰੇਡੀਓ ਤਾਰੀਖ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ FM ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ FM ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਫਾਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਸਟ ਦ ਟ੍ਰੇਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ FM ਦੀ, FM ਐਨਾਲੌਗ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਵੀ ਵਰ ਅਨਏਬਲ to see the digital regime, digital ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਬ ਪਲੱਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬ ਪਲੱਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇੱਕਦਮ ਇੰਟਰਨੈਟ regime ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਤਦਰੀਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਤਦਰੀਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕੰਟੈਂਟ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਾਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਨਾਓ ਇਟਸ ਮੋਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂਡਡ, ਮਾਸ ਵਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਸਟਿਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਲਾਈਕ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਦਰਨ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਉਧਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ, ਈਵਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਇਸ ਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਰੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਰ? ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਐਂਟੇਨਾ ਇੰਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਸੀਪੈਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਮੀਰੇ ਨੌ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੈਲਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ? बेसिकली सर सीपैक हो जाए, ये जंगा हो जाए, ये भी हो रहा है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੋਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਫੋਕ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰੇਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੈਕ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੈਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। PTV ਕਿਉਂ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਹੀਕ ਤੋਹੀਨਾਮੇਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ ਤਮਾਮ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਤਨਾਸਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਸਲਕ ਸਭ ਤੇ ਖੁੱਲਾਪਨ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਐਨੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਣ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਚ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸਲ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਸੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸ਼ੂਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਲੈਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਤਬ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਤਕਸੀਮ ਪੀਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਖੁੱਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਡੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੀਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ? ਜੰਗਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਜੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਾਏ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਦਸਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਮਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਫਲਕਨੋਸ ਪਹਾੜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਜੀਮਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਡਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਸਰ, ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰ ਹੋ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਨੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਨੋ ਡਰਾਮਾ, ਨੋ ਅਦਰ ਯਾਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਨੋ ਥੀਏਟਰ, ਸਭ ਲਿਮਿਟਡ, ਨੋ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇ, ਨੋ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇ। ਉਹਦੇ ਆਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਪੁਤਲੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵਗੈरह ਵਗੈरह, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਨ। ਔਰ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, YouTube ਫਲਾਂ ਪੇਜਿਸ ਵੇਜਿਸ ਲਾਈਵ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਤਨਾ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ YouTube ਕਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਯੈਸ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ somebody else is controlling it. Facebook ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਲਾ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀ ਖਿਤਾਬ, ਤੇ Facebook YouTube ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵਨ ਇਨ ਦਿਸ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹ 5th ਵਾਰ ਛੋੜੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ
ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ 3D ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਬ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਣਗੇ। ਹਾਈਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। देयर नो ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਸਟਲਜੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੇ ਇਲਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਲਾਓ। ਯੈਸ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹਰੀਪੁਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਥ ਮੇਰੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਹਰੀਪੁਰ ਔਰ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਮੀਰਪੁਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਟੁਰ ਗਿਆ जी। बहुत सारे लोग यानी इस ਦੇ ਭੀਂਟ ਚੜੇ ਨੇ ਇਸ। ਅੱਛਾ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਦੇ ਬਾਸੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ? ਜੀ ਸਰ। ਹਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ख्वाब ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਬੇਲਾ ਡੈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ, ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਗਮ ਵੀ ਭੁਲਾਏ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ BA ਮੈਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਫਰਮ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री और अमेजिंग फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान यानी नॉर्थ गिलगित बल्तिस्तान तो लेके कराची गिलगित से गवादर तक गिलगित से गवादर तक और आज भी टुडे इवन वी मीट दोस फ्रेंड्स वो मिलते ने सानू और सिंधी सरायकी बलोची ठीक है ना जी, पंजाब वाले आ गए, फलाना आ गया ते कश्मीर दे गिलगित बल्तिस्तान दे अमेजिंग वर्ल्ड यानी कोई बन्नू दे दोस्त किधर दे दोस्त। ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आज इस प्रोग्राम दे तवसत नाल अपने खास तौर ते कायद आज़म यूनिवर्सिटी दे नवे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ कि बिलीव मी किताबां ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਾਇਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਆ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆਏ? ਸੁਣੇ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ? नहीं रेडियो डॉक्टर हसन वागा उस्ताद मोहतरम क्योंकि ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ। ਅੰਜ਼ਰ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਜ਼ ਲੈ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾ ਬੜਾ ਗਲੈਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਵਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ
ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਵਾਗਾ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮਾਡਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ, फिर गुम हो गए। वो सलीम गिलानी साहब से पता लग गया इम्तिहान पास कर गए, फिर कोई सिफारिश नहीं मुझे जो साहब का दौर सी। और साड़ी हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जिन्ने लोगों ने अप्लाई किया रादर कायदे यूनिवर्सिटी के, वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। उसकी वजह सी कि असी बेहतरीन लिख लैंदे सी, लिखना साड़ा मसला कोई नहीं, असी लिख 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 के पेपर पढ़ गए, बेस मौजूद सी, बेस मौजूद सी। ते असी लोग कायदे यूनिवर्सिटी तो रेडियो पाकिस्तान, और फिर रेडियो पाकिस्तान में साढ़े आने तो बाद एक चेंज लतीफ साहब जरूर आई है, वो पीटीवी भी लोगों ने, कि पहले होंदा सी कि एक ही बंदा, वो टाकर लिस्ट होंदी सी, तुहानू पता होए, एक ही बंदा फरिश्ते खास, वो फरिश्ते खास, उन्हें इकनॉमिक्स ते भी डिस्कशन करनी, उन्हें हर चीज़ ते, उन्हें पॉलिटिक्स के उत्ते भी, और बहुत सारी चीज़ां ते। लेकिन असी आके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स असी कह नहीं, अगर हिस्ट्री की गल है तो असी हिस्ट्री वाले टीचर नाल करने हैं, पाकिस्तान स्टडी दी, पॉलिटिकल साइंस, एक जेड़ा जेड़ा कम जानदा है आगे आई। वाह सजनों, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ? हाँ बिल्कुल, मैं तो समझना कि और हो भी रहा, छोटा मोटा काम मैं वेख भी रहा, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने सुपरविजन की जरूरत है, सुपरविजन नहीं हो रही और सपोर्ट नहीं मिल रही। तुसी कितना इनकरेज कर दे हो? मैं तो सर मतलब है कि अपनी तरफों कोशिश की थी कि जिथे जिथे मेरा रेडियो है उत्थे उस जुबान दे प्रोग्राम्स होण, और या अगर इस्लामाबाद दे विच ते मैं हर कोशिश करना हर जुबान दा, क्योंकि सारे वाले बिल्कुल ने, लेकिन बदकिस्मती है कि रिसोर्सेज तुहानू चाहिए होंदे ने, प्रॉपर बोलने वाले चाहिए होंदे ने, ते सरपरस्ती रियासत दी होंदी है। अगर रियासत चाहे कि उसकी आबादियां, उसके आबादियां दे कल्चर किसी बेहतर उसते जुलन, ते मैं समझना कि वो करना चाहन ते कर सकते ने सपोर्ट। आजकल अपॉर्चुनिटी ये है कि रिमोट में भी जो बंदा बैठा है वो कम से कम और कुछ अपना फेसबुक ते कोई अच्छा काम कर सकता है, यूट्यूब ते कोई अच्छा काम कर सकता है। और असी मेरे को कुछ काम करते सन उत्ते गिलगित बल्तिस्तान दे लोग, दो खवातीन दो एक दफा मैं देखा कोई जुबान बोल रही, मैं की है कहते ब्रिटिश की, मैं कल प्रोग्राम शुरू करो, ते दे स्टार्टेड ब्रिटिश की प्रोग्राम, और बिलीव मी कि जितने ब्रिटिश की बोलने वाले विद इन मंथ एंड हाफ दे वर ऑल सारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਲਸ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਸਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜੀਬ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। FM ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।